Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh wali santri, orang tua wali santri yang masih berada di luar majelis, yang masih berada di saung, kami mengajak, kami menyeru, kami menghimbau untuk terlebih dahulu membawa putra-putrinya untuk mengikuti kajian majelis sore hari ini. Dan juga kepada seluruh dewan asatidz, dewan guru yang berada di dalam pondok pesantren, kami menghimbau, menyeru untuk bersama-sama menyerap ilmu dari Romo Kiai Ja'far, dan seluruh santriwan santriwati untuk kami himbau agar khusyuk dan khidmat mengikuti kajian majelis yang ke-9 pada sore hari ini dengan tidak membuat kegaduhan atau ngobrol satu dengan yang lainnya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Para hadirin jamaah majelis kajian Ahad sore yang dirahmati Allah, tiba saatnya mari kita bersama-sama untuk membaca Aurad Rotibul Atos. Mudah-mudahan sebelum kita menyerap ilmu daripada Romo Kiai Ja'far At-Thayyar, kitab Riyadhus Shalihin dan Fathul Qorib, maka terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengisi sanubari kita dengan pembacaan Aurad Rotibul Atos yang insyaallah akan dibawakan oleh santri SMA yaitu Kak Yasin. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur.
إلى حضرة النبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ورحمة رسول الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العليم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر معه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل عندك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل عندك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل
خذ فينا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين البدر سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله وابن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله لدرجاته في الجنة وينفعنا بأبصاره وأنوارهم وعلومه وربكته في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبه وارزقنا محمد ويطعنا على ملاته وشمرته في زمرته في خير والعافية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفضل سيدنا والمجرم بن عيسى وسيدنا الفك المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه وتوكل عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحم ولدرجاته في الجنة وينفعنا بأبصاره وأنواره وعلومه ورحمة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفضل سيدنا وحبيبنا ونصاحب الحبيب ورب الرحمن العطاس سمع الرشعالي بن عبد الله بارا سمع الحبيب عبد الرحمن بن العطاس سمع الحبيب سمع العطاس
وإخواني ثم إلى ولكن عبد الرحمن بن أوسن بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى والحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصوله وفروعه ودبر أجمعين أن الله يغفر له ويرحم درجاته في الجنة وينفعنا بأبصارهم وأنوارهم وقلوبهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل والشهادة والصالحين والراشدين وعلى أرواح والدينا ومشايخنا وتبع الحق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أمد هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر له ويرحم درجاته في الجنة وينفعنا بأبصاره وأنوارهم وقلوبهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفضل بالقبول وتمام من كل سول ومشيئة طاهرة وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خيرنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشاعنا في الدين وعلت وعافية وعلى نية أن الله ينبر قلوبنا وقلب الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمن والامتحان بك سيدنا وعلى دين وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك المحصي ثناء عليك ما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبر عنيد وذي علم وذي بغي وذوي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحففنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita tercinta
Kiai Ja'far At-Tayyar selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam sehat wal afiat serta dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati para hadirin sekalian, orang tua kami semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan dan santriwati, serta para pemirsa Anwa TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa hadir dalam program kajian rutin Kitab Riyadhus Shalihin dan Fathul Qarib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad sore di Masjid Pondok Pesantren Nurul Hayah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang semoga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para pemirsa Anwa TV dimanapun Anda berada, langsung saja marilah kita persiapkan hati dan fikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada Kiai Ja'far At-Tayyar dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, uzkuru salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqa man tafaqqaha fid-din wa rafa'a sya'nal ulama'i wa a'ta kulli haqqin haqqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana adan nifaq, Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fis sakaratul maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, orang tua kami semuanya hadir di tempat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di sore yang penuh dengan berkah ini kita dihadirkan kembali untuk membaca satu hadis atau dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keimanan seseorang sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana bisa bertambah? Bertambah dengan dia banyak belajar dari apa yang disampaikan para ulama, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dihadirkan di dalam hatinya, atau belajar dari kehidupan ini, kemudian disambungkan dengan Nabi Muhammad SAW, maka iman ini akan bertambah. Dan bagaimana iman itu berkurang? Maka dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dia mengisi dengan kebaikan, ya, semakin dia menghadirkan kebaikan di dalam kehidupannya, maka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bahasa ngapain kamu hadir di majelis satu kali dua kali, tidak ada bahasa itu. Karena menguatkan keimanan tidak cukup sekali dua kali.
Nah ini. Sehingga para sahabat Nabi berusaha untuk hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Seandainya mereka tidak punya tanggung jawab keluarga, maka mereka para sahabat Nabi akan selalu duduk dengan Nabi Muhammad, belajar di depan Nabi Muhammad untuk menguatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita pada sore hari ini talim adalah tujuan untuk menguatkan keimanan kita. Karena kita akan baca tadi satu hadis ataupun dua hadis dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini sampai pada hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhumatan fil qiblati fashaqqa dzalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibalal qiblati walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'din faqal aw yaf'alu hakadha muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas, salah satu sahabat Rasulullah SAW, berbicara tentang adab dan tata krama. Nah ini tata krama yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka semua kebaikan yang kita dapatkan di dunia ini datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Bukan akhlak itu mulia, yang kita lakukan itu mulia, tapi karena dilakukan oleh Nabi Muhammad maka menjadi mulia. Ini harus kita fahami ini. Maka syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu mulia. Akhlak atau tingkah laku yang keluar dari Nabi Muhammad adalah mulia. Bukan tingkah lakunya karena keluar dari Nabi Muhammad SAW. Maka di antara akhlak yang harus kita bangun dalam kehidupan kita ini, yaitu berkaitan dengan menjaga kebersihan masjid, menjaga rumah Allah, ataupun tempat-tempat ibadah yang kita lakukan, musola ataupun yang lainnya. Karena kita tidak terlepas dari yang namanya masjid ataupun musola. Siapapun orangnya, kalau dia mengaku muslim maka dia tidak terlepas dari masjid ataupun musola. Kalau ada orang mengatakan saya tidak ada hubungannya dengan masjid musola, berarti dia bukan seorang muslim dia. Karena yang namanya masjid ataupun musola itu identik dengan seorang muslim. Siapapun orangnya pasti pernah masuk musola atau masjid. Benar gak Bu? Ada yang gak pernah masuk masjid? Ada yang gak pernah masuk musola? Pasti. Ya. Oleh karena itu, karena masjid dan musola adalah bagian daripada kehidupan kita, sehingga tidak terlepas dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya katakan, bukan perbuatan itu mulia karena perbuatan tersebut, enggak. Tapi karena perbuatan itu mulia karena disandarkan dengan Nabi Muhammad. Kita mengetahui masjid ini punya kemuliaan, punya tata krama. Dari mana? Dari Nabi Muhammad. Bahwa masjid ini punya aturan dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mengetahui bagaimana masjid di zaman dahulu dengan masjid di zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang masuk masjid setelah sholat berzikir atau ngerumpi. Bu, ibu kalau di musola setelah selesai sholat wiridan duduk sama teman-temannya berbicara kebaikan atau ngerumpi. Kebanyakan adalah mengerumpi. Nah ini. Maka adabnya adalah bagaimana kita jadikan masjid itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ada satu cerita. Nah ini, sebelum saya jelaskan hadis ini nih, tentang bagaimana masjid itu atau musola. Dulu di zaman dahulu ada seorang kaya raya, seorang pengusaha kaya raya. Satu ketika ini hilang
uangnya itu hilang kurang lebih 300 juta kalau dirupiahkan zaman sekarang, kurang lebih lah. Dia mencari kemana-mana nggak ketemu, akhirnya nyuruh anaknya, coba hari ini dagangan saya itu laku senilai 300 juta tapi uangnya nggak ada, hilang, coba kamu cari nak. Anaknya mencari kemana-mana sampai ketemu uang 300 juta tersebut. Maka dengan bahagianya anak ini akhirnya ingin menyampaikan kabar gembira ini kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya ahli ibadah. Jadi bedanya pengusaha zaman sekarang, pengusaha zaman dahulu beda. Kalau pengusaha zaman dahulu tempatnya di masjid. Kalau pengusaha zaman sekarang setelah usaha tempatnya di hotel. Tempatnya di mana? Beda. Maka pengusaha ini ya setelah selesai berdagang, maka dia beribadah kepada Allah di masjid, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Sehingga urusan yang belum selesai ini dilimpahkan kepada anaknya. Coba kamu cari uang yang hilang ini, dicari ketemu, maka dengan bahagianya anak ini datang ke masjid, berteriak memanggil bapaknya, wahai bapak, alhamdulillah kesini ini uangnya ketemu. Kalau yang orang tuanya, kalau yang jadi orang tua ibu atau bapak seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Uang 300 juta hilang ditemukan dibawa ke tempat bapak sedang sholat, seneng nggak? Seneng, bahagia, normalnya orang. Tapi sang bapak ini malah marah. Apa kata sang bapak? Wahai anak, kamu belajar lagi, kamu nggak punya akhlak. Kamu kira saya bahagia dengan apa yang kamu sampaikan sekarang? Ini beda tadi saya katakan, kalau pengusaha zaman sekarang dengan zaman dahulu beda. Kalau zaman dahulu pengusaha sambungnya ke masjid, sambungnya kepada Allah. Maka sang bapak ini dengan tegas, kamu anak nggak punya akhlak, pergi kamu. Belajar lagi kamu. Kok bisa kamu bawa urusan uang ke masjid, kamu bicara tentang dunia di masjid. Ini tempat ibadah, urusannya dengan Allah, nggak layak urusan-urusan yang seperti ini. Ini namanya pengusaha zaman dahulu. Sekarang kadang masjid dipakai untuk apa? Kampanye kadang zaman sekarang ini. Nah ini harus kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya tidak layak urusan dunia dibahas di masjid. Bukan Islam tidak peduli dengan dunia, peduli dengan urusan dunia, tapi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka orang mau berzikir di WC boleh nggak, Bu? Baca Quran di WC. Nah, apakah baca Quran bagus nggak? Bagus, tapi tempatnya yang nggak bagus. Ada orang baca Quran jadi dilarang, kan bebas, mau di WC mau di mana. Nah, ada adab dan tata keramanya. Maka menurut mazhab Syafi'i, berzikir, bawa Quran di WC itu hukumnya makruh. Menurut mazhab Maliki, membawa Quran atau membaca Quran di WC hukumnya haram. Jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi intinya mereka sepakat itu kurang baik. Tapi bukan kurang baiknya itu bukan bacaan Al-Qur'annya, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya yang salah. Sama masjid ini, Anda bicara dunia bukan karena dunia itu jelek, bukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada kita, menunjukkan bahwa dunia itu baik. Kalau ada orang mengatakan dunia itu kotor, dunia itu jelek, dia tidak memahami bagaimana nikmat Allah dikatakan kotor. Masa kita makan kotor? Sesuatu yang kotor, benar enggak? Enggak benar. Dunia nikmat dari Allah, rezeki dari Allah, sesuatu yang bersih, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi di saat kita bicara tentang dunia di masjid ini kurang layak tempatnya, bukan karena dunianya jelek, tapi kita tempatkan pada tempat yang kurang pas. Sehingga para ulama menegaskan tidak boleh jual beli di masjid.
Karena tempatnya beda. Nah ini. Oleh karena itu, maka sang bapak ini ingin memberikan pendidikan kepada anaknya. Kamu bicara tentang dunia ini jangan di masjid. Bukan saya tidak bahagia di saat kau menemukan uang ratusan juta ini. Saya bahagia, kamu telah berjuang bersungguh-sungguh mencari uang yang hilang tersebut. Tapi yang menjadikan aku kecewa, kenapa kamu melakukan ini di masjid? Kamu sampaikan saya di masjid. Ini tempatnya yang kurang pas. Maka orang yang bijak adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi masjid punya tata krama, masjid punya aturan, masjid punya undang-undang, punya etika yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah pendidikan yang harus kita ajarkan. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW kadang melarang anak kecil yang belum baligh masuk masjid? Kenapa? Karena takut dia berbicara sesuatu yang kurang pas, nggak bisa menjaga kemuliaan masjid. Berbeda kalau bisa menjaga kemuliaan masjid, nggak apa-apa, bagus kita ajari anak kita untuk duduk di tempat-tempat kebaikan. Tapi jangan sampai dia merusak tatanan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hadis ini ya, Nabi Muhammad SAW ro'a nukhamatan fil qiblati, melihat dahak di kiblat, berarti di sini tempat sholat kiblat sini pengimaman. Ada dahak di tembok. Kalau dulu bukan tembok, masjidnya itu ala kadarnya ya, dari tanah. Nah ini kadang ada orang itu dahak langsung diletakkan di tembok gitu. Nah zaman dahulu, ini gambaran tentang zaman dulu kan belum ada tisu ya. Kalau sekarang sudah pakai tisu, di mana-mana pakai tisu. Maka di saat Rasulullah SAW melihat dahak di tembok ini, fasyaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi, maka berat bagi Nabi Muhammad dan nampak di wajahnya kemarahan. Marah. Ini orang gimana sih? Kok dahak diletakkan di depan kiblat itu gimana? Nah, jadi kemarahan karena apa? Ada kesalahan. Tapi bukan berarti itu najis, enggak. Kalau ada mengatakan ini kan suci, nggak apa-apa diletakkan dimanapun. Bukan masalah suci atau tidak suci, ya kan? Tadi saya katakan sesuatu harus diletakkan pada tempatnya. Tapi kemarahan Rasulullah ini adalah pendidikan buat kita. Maka kita ikut Rasulullah, faqamah, lalu berdiri, fahakkahu biyadihi, lalu menggosok-gosok. Nah ini akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita ada kotoran itu gengsi, siapa saya? Enggak, ini Nabi Muhammad ini. Seorang Nabi melihat dahak yang menempel di tembok depan kiblat, maka Rasulullah SAW dengan cepatnya menggosok dahak ini. Digosok. Akhlak Nabi Muhammad. Tawadhu, rendah hati Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ada suami suruh nyapu, marah nggak Bu? Ada suami, Pak tolong Pak bersihin WC Pak, marah nggak? Marah nggak? Pak tolong Pak itu sapu di depan rumah itu Pak, disapu. Marah nggak? Nah, Nabi Muhammad dah dibersihkan sama Rasulullah, dah di depan. Makanya kan kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad itu masa indah, Masya Allah. Jadi Rasulullah itu nyapu rumah, kadang bantu istrinya masak, itu Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang ada nggak Bu suami bantu istri masak? Bantu banyak, alhamdulillah. Nyuci piring, alhamdulillah. Berarti suami soleh itu. Tapi bukan berarti nanti wahai para ibu nuntut suaminya setelah majelis ini, jangan, nggak boleh. Ini nggak punya akhlak nanti itu ya. Tapi itulah kehidupan Nabi Muhammad itu. Maka Rasulullah itu, jadi Rasulullah itu masak, bersihkan dapur, bersihkan tempat masak, digosok, dibersihkan sama Rasulullah SAW. Sampai beliau kalau ada dengar suara adzan ditinggal semuanya itu. Baru sholat Rasulullah SAW. Menyapu Rasulullah. Itu Rasulullah SAW. Maka di saat melihat dahak yang menempel di dinding langsung digosok oleh Rasulullah SAW, digosok karena terbuat dari tanah.
Jangan dibayangkan sekarang dari apa? Sekarang itu masjidnya dari keramik, ada karpetnya. Enggak, zaman dahulu tuh masjidnya masih berubah dari tanah, dindingnya masih dari tembok tapi dari tanah gitu loh. Sederhana, ya sederhana zaman dahulu itu. Tapi meskipun masjidnya ala kadarnya, yang sholat masya Allah. Sekarang masjidnya mewah, yang sholat masya Allah juga. Nah ini beda. Jadi masjidnya itu ala kadarnya, tapi yang sholat masya Allah. Para sahabat Nabi berebut, ingin mendapatkan soft di depan, sehingga karena berebutnya para sahabat Nabi, berebutnya para tabiin, berebutnya para ulama, ada muncul hukum fikih. Bagaimana kalau meletakkan sajadah di soft di awal orang yang nggak ada, boleh nggak digeser sajadah tersebut? Kalau sekarang mau di depan silakan, nah kan gitu kan. Kalau dulu ndak berebut, ingin di depan sampai meletakkan apa? Meletakkan sajadah di depan. Nah itu saking masya Allah, zaman dahulu masya Allah, ingin depan, ingin kalau sholat ingin di sop di depan. Kalau sekarang ndak, ingin sop di belakang. Kalau dulu ndak, ingin di depan, sehingga ada muncul hukum fikih. Bagaimana kalau sholat Jumat dia terlambat di belakang melangkai ingin masuk ke depan, apa hukumnya? Nah, karena mereka para sahabat Nabi berebut ingin duduk di depan. Kalau zaman sekarang berebut ingin duduk di belakang. Ke depan itu kalau disuruh ayo masuk ke depan, ayo maju ke depan. Kalau dulu enggak, berebut. Sampai kadang bertengkar, hanya ingin mendapatkan apa? Tempat di depan. Sehingga ada muncul hukum fikih, bagaimana kalau meletakkan sajadah, lalu orang yang enggak ada, boleh enggak sajadah ini digeser? Nah ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Maka faqala inna ahadakum, kata Nabi Muhammad setelah menggosok nukhamah tadi, dahak tersebut, lalu berkata, sesungguhnya salah satu di antara kamu kalau ingin dia melakukan sholat, fa innahu, sesungguhnya dia itu yunaji rabbahu, bermunajat kepada Allah. Dan di antara wa inna rabbahu, Tuhan dia itu di antara dia dan di antara kiblat. Artinya dia menghadap Allah. Jangan sampai dikotori tempat ini. Nah sekarang kadang saya tanya, wahai para ibu dan para bapak, kalau sholat pakaian yang paling bersih, yang wangi, atau pakaian biasa? Pilih mana? Kalau lagi kundangan pakaian bersih enggak? Pakaian minyak wangi enggak? Kalau beribadah kepada Allah pakai minyak wangi enggak? Nah, ini harus kita rubah mindset berpikir kita. Bukan berarti Anda enggak boleh pakai minyak, enggak apa-apa pakai minyak wangi. Tapi kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya juga. Kalau kita keluar ada undangan pernikahan saya harus pakai minyak wangi. Bagaimana kalau saya sholat di hadapan Allah? Saya harusnya pakai minyak wangi. Karena di sini apa kata Nabi Muhammad? Wa inna rabbahu bainahu wa bainal kiblati, sungguh Tuhannya itu di antara dia dan kiblat, dia menghadap Allah, maksudnya ada di hadapannya. Maka yang namanya ihsan itu apa? Apa sih ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka taro, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kata Nabi Muhammad. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, yakinkan bahwa Allah itu memandang Anda. Itu ihsan. Di depan Anda sekarang menghadap siapa? Nah gitu loh. Maka jangan sampai dikotori. Maka harus bersih, harus rapi. Sehingga para ulama mensunnahkan kalau sholat itu pakai pakaian putih, jangan pakaian yang berwarna-warna, supaya kasihan yang di belakangnya itu mikir, ini kok baju masya Allah warna-warna ini, akhirnya merusak yang namanya ikhlas. Sehingga apa? Para kiai-kiai kita itu masya Allah cerdas. Kalau perempuan pakai rukuk, pakai apa bu? Rukuknya bagaimana? Pakai rukuk yang putih. Yang penting nggak khusyuk, sehingga hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh, karena merusak tatanan yang namanya khusyuk. Itu tujuannya asalnya aja ya. Tapi asal nggak apa-apa, mau pakai batik nggak apa-apa, mau pakai ini nggak apa-apa, yang penting sholat. Tapi kita bicara konteks kekhusyuan gitu. Bagaimana para ulama
memberikan cara kepada kita agar sholat kita itu khusyuk. Ya aslinya sholat pakai batik nggak ada masalah, pakai ini nggak, yang penting menutupi aurat nggak ada masalah. Tapi ada hal-hal yang bisa mengarahkan kita untuk khusyuk sehingga disunnahkan kita lakukan. Nah ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Fala yabzuqanna ahadukum qiblal qiblah. Kalau kamu ingin dahak, jangan langsung di depan kiblat. Kalau perlu diletakkan di samping kiri, jangan di samping kanan. Ini kalau tempatnya bukan di masjid, sholat di lapangan umpamanya, lagi dahak, diletakkan di kaki dulu. Tapi ini kan nggak beretika, bener nggak? Nggak beretika. Makanya kalau perlu, kalau lagi pilek, bawa tisu. Lagi sholat itu bawa tisu kecil di sampingnya, lagi dahak langsung diletakkan di tisunya. Nah ini loh. Jadi karena jangan disampaikan dengan hadis ini kan kita langsung muntahkan di samping kiri langsung kita injak. Ya masjid dulu zaman dulu, tempat sholat zaman dulu sekarang kan beda. Kalau dulu bukan terbuat dari apa? Dari keramik, dari granit. Ya, kalau dulu dari tanah, masih tanah sehingga dengan mudahnya kita tutupi dengan tanah selesai. Tapi itu tempatnya bukan di masjid. Kalau di masjid tetap haram hukumnya. Ya. Kemudian summa akhadha ridaahu. Kemudian Rasulullah mengambil apa? Mengambil sorbannya, fabasaqa fihi. Lalu apa? Lalu Rasulullah berdahak diletakkan di sorban tersebut. Summa radda ba'du, lalu dilipat oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh. Sebab zaman dahulu itu tidak ada apa? Tidak ada tisu. Kalau sekarang ada orang berdahak diletakkan di kerudungnya, ya kurang bagus. Paham? Jangan sampai nanti salah memahami hadis ini. Ini kan Rasulullah di sorbannya. Kalau begitu ibu-ibu kalau lagi sholat dahak sudah letakkan di kerudung atau di mana? Lagi jalan dahak langsung diletakkan di kerudungnya. Enggak. Harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai mengambil hadis sepotong-potong. Dan kapan Nabi Muhammad itu bicara? Karena di zaman itu belum ada orang yang memakai tisu. Kalau sekarang tisu di mana-mana, bawa tisu dahak, diletakkan di tisunya. Karena Islam itu bersih. Maka inti dari apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW apa itu? Satu, dari hadis ini bisa kita fahami beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa orang beribadah kepada Allah itu untuk menyambungkan dirinya kepada Allah, ya kan? Allah Maha Suci. Allah Maha Agung. Anda kalau datang ke presiden, diundang presiden, Pak Jokowi mengundang Anda, memakai baju yang paling bagus atau baju yang paling jelek, Bu? Pak, paling bagus. Dengan manusia saja memakai paling bagus. Maka dari sini kita ini berhadapan dengan Allah. Ini adab tata krama. Ayo kita pakai pakaian yang paling bagus kita miliki. Pakaian yang paling bersih, memakai minyak wangi. Sebab apa? Itu adalah bagian daripada apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya biasa-biasa saja. Dipandang biasa saja kita sholat kok. Tapi ini punya makna bahwa Anda mengagungkan Allah. Anda meletakkan Allah pada makom yang sangat tinggi. Allah Maha Agung. Allah Maha Besar. Maka dengan tingkah laku kita tadi itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah agungkan Allah, maka Allah yang akan memuliakan kita. Allah yang akan apa? Menghadirkan rasa khusyuk di dalam hati kita. Jadi ini cara supaya ibadah kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita fahami dari hadis ini, bahwa kita ini harus apa? Memuliakan kiblat. Maka kiblat pertama sebelum Ka'bah mana, Bu? Palestina. Nah, sekarang di Aqsa. Memuliakannya. Itu kiblat pertama. Nah, kalau kita sholat itu masuk kiblat, yang kita masuk kiblat. Di mana-mana masjid itu kiblat. Makanya Aqsa itu adalah
tempat perjuangan umat Islam. Nah, kalau Anda mendengar orang Palestina, orang Islam di Palestina terbunuh 10.000 orang ditembakin, kok tidak ada rasa sedih, kepedulian, berarti tidak ada iman di dalam hati kita. Ini bagian daripada iman. Maka di sini dijaga tanzihul kiblah. Ada orang yang mengotori kiblat saja Rasulullah marah. Marah nggak dalam hadis ini? Marah. Hanya dikotori saja ini kiblat ini. Dipakai nyanyi-nyanyi, dikotori oleh mereka. Orang mau sholat nggak boleh, ini nggak boleh. Ini lebih parah lagi. Ada orang meletakkan dahak di mana? Di tempat kiblatnya Rasulullah marah. Apalagi dengan sekarang ini. Maka kalau Anda tidak punya ghirah, kecemburuan kepada agama, iman kita di mana? Nah ini. Jadi punya posisi, punya tempat. Siapa yang memuliakan Allah? Melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Wong kiblat sholat biasa saja yang kita tempatin ini. Nah ini aja punya kedudukan. Apalagi Masjidil Aqsa, yaitu masjid kiblat pertama sebelum ke Ka'bah. Nah, baru ada perintah berpindah dari Masjidil Aqsa, kiblat di Aqsa sampai ke kiblat di Mekah, sehingga ada namanya Masjid Kiblaten. Apa Masjid Kiblaten? Karena Rasulullah SAW satu sholat tapi menghadap dua kiblat. Satu kiblat Masjidil Aqsa, kemudian diperintahkan oleh Allah berpindah ke Ka'batul Musyarrafah yang ada di Makkah. Jadi punya kedudukan, punya posisi, punya tempat di hadapan Allah. Bukan masalah itu kan Masjidil Aqsa. Iya, Masjidil Aqsa seperti bangunan yang kita bangun. Tapi siapa yang meletakkan kemuliaan itu? Allah. Siapa yang menjadikan suci? Allah. Maka tadi saya katakan apa? Perbuatan itu menjadi mulia bukan karena perbuatan tersebut, tapi Rasulullah yang menjadikan mulia. Barang tersebut menjadi agung bukan karena barang tersebut, karena Allah lah yang menjadikan barang tersebut agung dan mulia. Ini harus kita pahami di sini, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita pahami? Dalam hadis ini diterangkan untuk dahak ke arah kiri, bukan ke arah kanan. Berarti tempat kanan itu punya posisi kemuliaan. Makanya kalau berbuat sesuatu dengan melalui arah kanan, makan dengan tangan apa, Bu? Kanan. Masuk masjid dengan apa, Bu? Kanan. Punya posisi. Ini kecil tapi agung. Coba Anda bayangkan kalau masuk masjid, coba dipikir sedikit, saya harus masuk masjid tangan kaki kan yang harus kita bangun. Nah, ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memulai dengan apa? Sesuatu yang kanan baru kiri. Keluar dari WC apa, Bu? Kanan. Masuk WC kiri. Masjid mulia, maka masuknya dengan apa? Nah, ini adalah akhlak yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari hadis ini bahwa dahak itu hukumnya suci, tidak najis. Maka Rasulullah tadi menggosok-gosok. Seandainya itu najis, tidak mungkin Rasulullah menggosok dahak tersebut. Nah, kalau najis masalah, masa kita setiap hari beramal dengan sesuatu yang najis. Dahak itu hukumnya suci asalkan tidak keluar dari apa? Dari huruf melebihi huruf H. Dari dalam ya, dari dahak. Kalau dari dalam berarti dari maidah. Makanya kalau orang lagi tidur ngorok, keluar apa itu, Bu? Air liur. Air liur najis enggak? Najis. Kenapa? Karena air liur itu keluar dari dalam, dari maidah, dari perut ke dalam. Makanya hukumnya najis air liur. Paham? Itu hukumnya najis. Makanya bagaimana dengan bantal kita ini? Nah, yang sering ngorok tidurnya, tapi nikmat dari Allah. Tidur itu nikmat dari Allah, bisa ngorok, nikmat ya. Karena apa? Para sahabat Nabi itu di saat Rasulullah SAW itu ketinggalan, Rasulullah menemui tamu sampai sholatnya itu jam 11 malam. Ini terlambat sholatnya. Diakhirkan oleh Rasulullah kan Rasulullah menemui tamu. Nah, itu dalam riwayat ini diterangkan dalam riwayat Bukhari itu sampai para sahabat Nabi itu ketiduran sampai
terdengar suara ngorok. Nah, jadi ada jadi ngorok. Paham? Najis, makanya kalau sambil tidur kemudian keluar air liur kena baju, maka bajunya najis, jangan dipakai untuk sholat. Kalau pakai untuk sholat berarti dia memakai baju yang terkena najis, sah nggak sah, muncul hukum fikih. Tapi kalau busok, dahak, suci, nggak apa-apa. Buktinya apa? Rasulullah SAW hanya menggosok dahak, bukan dibersihkannya, digosok saja sama Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa dahak tersebut hukumnya suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Kita baca kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi ila an qal. Pembahasan beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan mandi. Benar enggak, Bu? Ya. Mandi itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Tapi cara mandinya sama. Cara mandinya sama baik mandi wajib ataupun mandi sunnah. Nah, yaitu mengalirkan air dari atas sampai ujung kaki, semuanya harus kena. Kalau ada orang mandi tapi rambutnya nggak dimandiin, itu bukan namanya mandi. Ya, saya sudah mandi, ya. Makanya kalau ada mandi Jumat, mandi sholat Id, nah itu harus dari atas rambut sampai ujung kaki, harus dialiri dengan air semuanya, tidak ada satupun yang tersisakan. Nah, itu namanya mandi. Tapi kalau mandi tidak membasahi rambut dengan air atau tidak mengalirkan air ke rambut, itu bukan namanya mandi. Meskipun kita istilahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari namanya mandi. Nah, ini namanya mandi secara agama yang mendapatkan pahala dari Nabi Muhammad SAW. Maka mandi ini ada dua, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib disebabkan satu karena junub, yang kedua karena haid, suci dari haid, yang ketiga karena setelah melahirkan, yang keempat disebabkan karena apa? Yaitu karena suci dari nifas. Nah, kemudian yang kelima disebabkan karena berhubungan, ya, berhubungan laki-laki dan perempuan. Yang keenam yaitu karena keluarnya mani. Nah, berhubungan ini meskipun tidak keluar mani maka wajib mandi. Itu mandi, dan itu adalah mandi yang kemudian yaitu mandi mayit wajib. Ya, tapi mayit bukan mandi sendiri, tapi dimandikan. Ya, kalau mandi sendiri bukan namanya mayit. Ya. Namanya hantu namanya, paham tuh ya. Jadi kalau ada mayit mandi sini namanya hantu. Nah, jadi hukumnya wajib dimandikan, sehingga ada istilah wajib kifayah. Artinya kalau satu desa tidak memandikan mayit muslim ini, maka hukumnya dosa. Makanya seperti sholat itu hukumnya fardu kifayah, memandikan, mengkafani itu hukumnya fardu kifayah. Nah, tapi mandinya seorang yang memandikan mayit hukumnya sunnah. Paham, Bu? Jadi jangan sampai salah paham. Ini barusan dia memandikan mayit maka wajib mandi. Enggak wajib mandi. Mandinya dia hukumnya sunnah. Kalau nanti enggak mandi nanti akan datang terus. Enggak ada masalah. Mayit itu suci. Mayit itu suci. Jangan kita itu berlebihan. Kadang ada orang apa? Itu pakainya fulan yang meninggal itu nggak mau dipakai, kan sudah meninggal, takut nanti biasa-biasa aja udah dipakai, nggak ada masalah. Apa hubungannya? Nggak ada, orang mati sudah selesai urusannya, sudah selesai. Karena kita ini banyak sering melihat film hantu, jadi kayak kemana-mana itu dibawa gambar dengan hantu ini. Jadi gitu. Di rumah saya ada hantu, orang meninggal, nanti malam datang ini, sudah selesai urusannya dia. Paham? Islam
mengajarkan kita dengan ajaran yang jelas. Orang meninggal udah selesai urusannya. Paham? Jadi kita ini jangan terbawa oleh apa? Oleh pemikiran-pemikiran yang merusak tatanan kehidupan kita, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Jin, ada jin. Karena makhluk itu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Berarti ada namanya manusia, ada namanya jin, ada. Kemudian ada malaikat. Ya. Ada malaikat. Nah, apakah ada iblis? Iblis ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Di saat Allah berfirman wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Apakah iblis adalah makhluk tersendiri? Sebagian ulama mengatakan iblis itu adalah makhluk tersendiri. Berarti makhluk itu ada manusia, ada jin, ada malaikat dan iblis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa, nah ini supaya kita ini paham tentang masalah ini, bahwa iblis itu adalah bagian daripada jin. Sudah, jangan ditambah ada genderuwo, ada ini. Genderuwo itu ya jin. Paham Bu? Jadi jangan ada kuntilanak. Nah, kuntilanak itu adalah jin. Siapakah jin itu? Harus dipahami. Siapa jin itu? Jin adalah makhluk Allah yang paling jelek. Itu jin. Tampan-tampannya manusia, jelek-jeleknya manusia itu paling tampannya jin. Saya ulang lagi. Paling jeleknya manusia itu paling tampannya jin. Paling jeleknya wanita dari manusia itu paling cantiknya jin. Paham? Ini dipahami ini. Nah, maka para ulama mengatakan, kenapa saya terangkan ini supaya Anda paham, supaya nggak takut, ya. Anda supaya nggak takut, sedikit takut, sudahlah. Jadi, nah jin ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama itu bisa dalam berbagai bentuk. Itu jin. Kadang berbentuk ular, kadang berbentuk apa? Berbentuk binatang apa? Kadang berbentuk kayak kuntilanak. Bisa dalam bentuk apapun itu jin. Paham Bu? Nah, jadi semuanya yang menakut-nakuti Anda itu kebanyakan adalah perasaan Anda. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Ada cicak jatuh, oh ada jin, ada apa? Nah, pada cicak jatuh. Ada piring jatuh karena angin, oh ada jin. Nah, perasaan kita. Kenapa hakikatnya jin itu takut sama manusia? Jin itu takut sama manusia. Kalau manusia tersebut itu punya wirid. Nah, apa wiridnya? Ya wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada wirid pagi, ada wirid sore. Makanya di Pondok Pesantren Nur Haya ini membaca wirid namanya Rotibul Atos. Rotibul Atos adalah wirid yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atos dari wirid-wirid Rasulullah SAW dengan singkat enak. Nah, ada wirid pagi, ada wirid sore, dijadikan satu, dibaca cukup waktunya 10 menit selesai. Hanya Bapak Ibu baca wirid ini. Adalah wirid untuk membentengi diri sendiri. Supaya apa? Sedikit ketobib, sedikit ini, sudah bentengin diri sini Anda sendiri dengan membaca wirid ini. Karena wirid ini datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa syarri ma khalaq itu? Yang paling jelek yang diciptakan oleh Allah. Di antaranya jin, di antaranya makhluk-makhluk yang mengganggu. Nah itu kan wirid-wirid diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jin ini bisa berbentuk dalam wajah yang berbeda-beda. Bisa berbentuk dengan wajah wanita yang paling cantik, bisa. Laki-laki yang paling tampan, bisa. Itu jin. Maka jangan heran. Nah, jin yang ingin ketemu dengan manusia, dia harus apa? Jin yang istimewa, yang punya keahlian, punya kemampuan. Sebagaimana manusia jika ingin ketemu sama jin itu juga apa? Bukan dia harus membaca sesuatu. Nah, jadi asalnya nggak bisa.
Jin itu sudah di alamnya sendiri, manusia di alamnya sendiri. Makanya nggak usah takut. Ya ngapain takut sama jin? Anda itu nggak takut sama Allah tapi takut sama jin, bener nggak? Bener nggak? Nggak sholat takut nggak? Nggak takut. Ketinggalan sholat subuh nggak takut. Tapi kalau ada jin di depannya besar takut nggak? Jadi kadang kita ini nggak takut kepada Allah, takut sama jin. Padahal jin itu sebenarnya takut sama kita. Ingat, jin itu takut sama kita. Makanya jangan takut, maka jin akan takut dari sama Anda. Ini. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi itu apa? Jadi manusia, ada jin, ada malaikat, ada iblis. Kalau iblis ini bukan bagian daripada para jin. Dan ingat, tempatnya masing-masing, alamnya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau manusia sudah meninggal, itu sudah selesai urusannya. Anda nggak usah takut, ya. Yuk. Ngapain takut sama orang sudah meninggal? Coba ada orang meninggal, kamu caci maki, Anda caci maki, balas? Dia yang paling kuat, paling menakutkan di saat masih hidup, di saat meninggal, Anda caci maki, balas dia? Anda pukuli, membalas? Dah, yuk ngapain takut? Sudah nggak bergerak apa-apa. Itulah kita nanti. Itulah kita. Tidak ada nilainya. Mana pangkat, mana kekayaan, hilang jika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mandi besar tadi diantaranya adalah itu mandi junub, mandi besar. Satu yaitu tadi suci dari haid, kemudian berhubungan laki-laki perempuan, kemudian keluar mani, kemudian melahirkan, suci dari nifas, kemudian mandinya orang yang meninggal, ya. Itu wajib dimandikan. Itu mana wajib mandi besar. Adapun mandi yang sunnah seperti satu, mandi untuk sholat Jumat. Bagi siapa? Bagi yang ingin hadir sholat Jumat meskipun tidak wajib. Katakan seorang perempuan ingin hadir sholat Jumat, nggak apa-apa. Boleh. Perempuan yang sholat Jumat itu kan laki-laki, yang wajib laki-laki, tapi perempuan boleh. Hanya di kita ini tidak ada perempuan yang hadir sholat Jumat. Tapi kalau boleh saja. Paham Bu? Boleh. Maka di saat dia ingin hadir sholat Jumat, baik laki-laki atau perempuan, maka disunnahkan untuk mandi sholat Jumat. Mandinya dari mana? Dari mengalirkan air dari atas kepala, ujung rambut sampai ujung kaki harus kena, dibasahi dengan air semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, dan nanti minggu depan akan kita terangkan hal-hal yang berkaitan dengan mandi sunnah yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Hadirin para pemirsa Nuha TV dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Kiai. Ada 3 permasalahan. Satu, di dalam ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syaiton. Yang kedua, minal jinnati wan nas, jin. Yang ketiga, fa'adzama fasajadu ila iblis. Ada 3. Yang satu apa tadi? 3, jin, syaiton, dan iblis. Yang saya pertanyakan, kadang-kadang ada kalimat yang dinyatakan oleh seseorang, setan itu bergantungan di lubuk hati kita. Kok tidak jin bergantungan, tidak iblis bergantungan? Berarti yang mengganggu manusia itu apakah hanya setan, apa jin juga dengan iblis?
Terima kasih Kiai. Ya, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan mengenai adab di masjid. Apakah benar Yai kalau kita sholat di saf di depan dan menunggu duduk di masjid menunggu duduk di masjid untuk sholat 5 waktu, apakah itu kita didoakan oleh 70.000 malaikat? Mohon penjelasan. Gimana? Barangkali ini apa orang yang sholat di saf pertama dan menunggu akan 70.000 malaikat. Mohon penjelasan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya. Silakan. Ada. Ibu, enggak ada? Kita jawab dulu ya, sambil nunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi diterangkan jin, setan dan iblis. Nah, tadi saya katakan para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Ya, ada yang mengatakan bahwa iblis itu makhluk tersendiri, sehingga setan itu adalah keturunan daripada iblis. Ini pendapat yang pertama. Nah, yang menggoda di hati manusia, nah ini, maka di dalam hadis itu riwayat Bukhari, Muslim, bahwa di dalam diri manusia itu ada korin. Ada 2 korin. Korin yaitu dari malaikat, dan yang kedua korin dari iblis, setan. Berarti kalau begitu, karena jin itu ada yang muslim, ada yang non muslim. Nah, kalau yang mengatakan bahwa iblis itu bagian daripada jin, pada diri manusia ini adalah jin tapi yang non muslim, yang mengganggu manusia. Maka kalau yang mengatakan anak yang namanya setan, berarti korin yang dimaksud itu adalah, karena korin ini, 2 korin ini nanti malaikat mengatakan apa? Ada malaikat mengatakan lakukan sholat. Kata iblis jangan. Kata setan jangan. Maka di sini terjadi apa? Terjadi pertikaian. Mana yang kuat? Sehingga kalau dia itu selalu mengisi imannya dengan kebaikan, kehidupannya dengan kebaikan, maka tadi yazdad, imannya tambah, sehingga korin yang baik ini banyak yang bicara, banyak yang mendukung. Tapi jika kehidupan dia dipenuhi dengan kemaksiatan, sehingga korin yang iblis ini banyak apa? Banyak yang menguasai, banyak yang mengendalikan. Contoh hujan ini. Nah, maka benturan di sini. Kan besok bisa ada majelis. Nah, itu namanya cas untuk merusak tatanan manusia. Apa pertama? Yang penting gagalkan dulu. Itu cara iblis ini. Ini supaya tahu Anda itu. Kalau untuk menggagal, nggak usah hadir, kan besok masih ada waktu lagi. Nggak apa-apa. Hadir kamu, supaya kamu nanti dilihat, oh masya Allah kamu itu ahli majelis. Ngerusak iblisnya di sini. Cara ngerusaknya. Maka ada tatanan namanya an-nafsul amnu, manusia. Pertama menggagalkan. Kedua, dia kuat. Apa kata iblis? Nggak apa-apa kamu sholat. Bagus. Nanti kalau kamu sholat ahli ibadah, orang bilang masya Allah kamu ahli ibadah. Doakan saya, doa kamu dikabulkan oleh Allah. Kepalanya begitu. Bagaimana iblis merusak tatanan hati manusia. Ada 7 tatanannya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas kalau ada waktu nanti ya. Intinya di sini ya, korin ini kalau sesuai dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah iblis berarti anaknya setan atau bagian daripada jin. Jadi merusak, yuwaswisu fi sudurin. Nah, merusak hati manusia. Sholat, kata malaikat, iblis jangan sholat. Hadir majelis, jangan. Minggu depan masih ada. Kata malaikat, iya kalau kamu masih hidup. Kalau kamu meninggal, gimana? Iya sih, kata iblis, kan yang namanya kematian nggak tahu dari Allah.
terus rusak itu pertikaian antara dua korin di hati kita. Maka akan kuat dengan kita korin kebaikan ini akan kuat kalau kita sering datang di tempat-tempat kebaikan dan kita sering minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kesimpulannya itu ya. Jadi mau itu bagian daripada jin atau setan bagian daripada iblis menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian sholat shaf pertama dan menunggu di masjid didoakan, ya itu punya diantaranya kemuliaan orang yang sholat shaf di sholat pertama itu banyak kemuliaan, atau menunggu sholat itu mendapatkan keutamaan diantara didoakan para malaikat, banyak kemuliaannya ya. Makanya zaman dahulu itu Masya Allah Nabi Muhammad itu kalau sudah dengar adzan ditinggal semuanya. Kalau sekarang yang punya toko ada pelanggannya 10, adzan zuhur terdengar mau melayani pelasar ini adzan zuhur atau dilayani dulu. Nah, disinilah yang namanya dicoba tadi itu antara kebaikan, nah perjuangan korin su dan korin, nah, korin yang baik dan tidak ini perjuangan ini. Kami Masya Allah di Hadramaut itu ada namanya trim di kota namanya Tarim. Nah, itu kalau sudah adzan zuhur tutup sudah. Ada orang jual beli, nanti setelah sholat kamu beli. Kalau orang digituin, tinggal gak bu? Gak apa-apa gak beli kepada kamu, cari pelanggan, cari toko lain kan gitu. Tapi orang ini ditanya, kamu gak takut? Ya rezeki dari Allah sudah gak apa-apa. Kalau dia rezeki kita dia balik, kalau bukan rezeki kita gak balik. Bagaimana saya mengorbankan sholat demi untuk rezeki ini? Nanti Allah ganti 100 kali lipat. Punya keyakinan seperti itu enggak? Malah kita apa? Hal min masjid, apakah ada pelanggan lain kan gitu kalau kita. Nah ini keimanan, uji keimanan. Makanya punya kedudukan, menunggu waktu sholat punya kemuliaan. Shaf awal punya kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya ciri khusus. Dijaga oleh Allah imannya. Kalau sholat shaf di shaf awal waktu, kemudian takbiratul sama imam, punya kemuliaan dan banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang kemuliaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bisa menjaga sholat kita dan urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan doa, kita cukupkan sudah jam 5.30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah waftah alaina futuhal arifin. Waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa anta radin anna. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit kesombongan ya Allah, dari penyakit pamer, dari penyakit riya. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami, jangan kau jadikan hati kami hati. Allahumma ya Allah, tambah ya Allah, jangan kau pandang kami dengan kemurkahanmu ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak mendatangkan manfaat ya Allah. Kami belajar setiap hari ya Allah, tapi tidak masuk dalam hati kami ya Allah. Maka jadikan kami hamba-Mu yang mengamalkan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Maka berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak pernah takut kepadamu ya Allah, dari mata yang tidak pernah meneteskan air mata karena rindu kepadamu ya Allah dan rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, tidak ada kekhusyuan di dalam hati kami ya Allah, tidak ada rasa takut di hati kami di saat kami beribadah kepadamu ya Allah, di saat kami melanggar syariatmu ya Allah, tidak ada rasa takut di hati kami ya Allah atas siksaan nerakamu ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari panasnya neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, maka dekatkan kami dengan surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu ya Allah, dekatkan kami dengan ahli surga. Dekatkan kami dengan orang-orang baik, jauhkan kami dari ahli neraka ya Allah.
Allahumma ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa beribadah padamu dengan baik ya Allah, dengan tulus ya Allah, dengan ikhlas ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga sholat 5 waktu kami ya Allah. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah untuk bisa melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah ya Allah. Allahumma ya Allah, penuhi rumah kami dengan istighfar ya Allah. Penuhi kamar kami dengan memperbanyak sholawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, terangi rumah kami ya Allah, kamar kami dengan cahaya ketakwaan ya Allah, dengan cahaya keimanan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan Nabi Muhammad datang ke rumah kami ya Allah, melihat kami dengan tersenyum ya Allah. Maka muliakan wajah ini, muliakan mata ini ya Allah untuk bisa memandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan kami untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, sandingkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan pertolongan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Sungguh mereka adalah hamba-Mu ya Allah yang lemah ya Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan-Mu ya Allah. Maka berikan pertolongan kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Hancurkan ya Allah orang-orang Yahudi yang zalim ya Allah. Allahumma ya Allah, Antal Qawi, Kau Maha Kuat ya Allah. Antal Qawi ya Allah, Kau Maha Kuat ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah yang membunuh saudara-saudara kami ada di Palestina ya Allah. Allahumma ya Allah, terima syahid mereka ya Allah. Dengan berkahnya para syuhada ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Sungguh mata sering memandang yang haram. Sungguh mata sering memandang yang haram di HP kami ya Allah, di televisi kami ya Allah, di lingkungan kami ya Allah, di sekitar kami ya Allah. Antal Ghafar, Kau Maha Pengasih ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan mulut kami dari menggunjing, jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram, jauhkan tangan kami dari mengambil yang haram, dan jauhkan kaki kami dari melangkah ke tempat yang haram. Antal Hadi, Kau yang memberikan petunjuk ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, tunjukkan kami ya Allah kebenaran ya Allah, dan jauhkan kami dari kebatilan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang solihah, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, yang menuntun kami melewati jembatan yang lebih kecil dari rambut ya Allah, menyelamatkan kami dari neraka-Mu menuju surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kesehatan kepada kedua orang tua kami semuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya, mudahkan untuk urusannya, baik urusan dunia dan akhiratnya ya Allah. Jika mereka telah wafat, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari neraka-Mu bijahi sayyidil mursalin. Allahumma ya Allah, hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan kami ya Allah dari sakaratul maut, dari sakitnya sakaratul maut ya Allah. Ringankan kami dari sakitnya sakaratul maut ya